श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपण सदा सर्वदा 22 युक्ताक्षर मंत्र जप करंतु आउ विभिन्न समस्या बा विभिन्न असुविधार महाप्रभु आपण को निश्चित भाव में रक्षा करेंगे। ये विश्वास निश्चित भाव महाप्रभु ऊपर रखु। भक्ति ओडिशा माध्यम बर्तमान आपण पतित पावनकर से दुर्लभ संध्या आलतिर दर्शन करुले। बर्तमान समय होइछि किछि भक्तों अनुभूति को साउंटिबा को अनेक भक्त मध्य आम सहित आसी पहुँची गले। छोट भक्त ठू आरंभ करी बड़ माने तो किसी गोटे प्रथम आम गोटे कुनी भक्त ठू आज अनुभूति कार्यक्रम को आरंभ करवा। जय जगन्नाथ। पुओ तुम ना कौन? अनिरुद्ध जना। अनिरुद्ध कौट आस? श्रुतिपुर आस। अनिरुद्ध तुम्हें जगन्नाथ केमिति जानिच? कौन जगन्नाथ कौन? जगन्नाथ मोर प्रिय ठाकुर। जगन्नाथ बिना मु बंची पारिबि ना। जगन्नाथ तुम प्रिय ठाकुर, जगन्नाथ बिना बंची पारिबनी। केमिति तुमर से प्रिय हेले? से मु जा मागुछि से मते दियंती। ओ मागिछ तांकू? पाठ मागिछि, केते जिंस मागिछि, बड़ हेबी बिली केते पाठ भी मागिछि। से बड़ भी तुमको कर दउछन्ते, धीरे धीरे बड़ करूछन्ते नहीं? आ जिनिस कौन कौन सब जिनिस मागुछ? मु पाठ मागे, मु बड़ हेले कोन करबी मागे। कौन करियो बड़ हेले? बड़ हेले ओएस ऑफिसर। ओएस ऑफिसर। आउ जगन्नाथ ऊपर तुम एते विश्वास केबेठु हैला? काहे कि जगन्नाथ ऊपर विश्वास तुमर आसिला? जगन्नाथ मोर जने अति प्रिय ठाकुर। सी जी तांको जा मागंती सी सब दियंती। तमे आज जगन्नाथ को देखिया पई जो पुरी आसीछ, कहा संगे आसीछ? मो बाबा संगे, मामा आ मो आई अजा। बाबा मामा तो बुलेवा को आनिले ना नहीं? तुम जेमती बाबा मामा कहलो जे नहीं आमे आज जीवा जगन्नाथ देखिया पई? ना बाबा मामा मते बुले आइले, मु भी कहली। तमर किछि अनुभूति अछि जगन्नाथ को नै कि? केबे जगन्नाथ को देखिछ, जगन्नाथ को ताको संग खेलिछ, किछि हेछि ना? ठीक अछि। सेमती जगन्नाथ को भल पाउथा, जगन्नाथ को भक्ति करूथा, जगन्नाथ निश्चित भावे तुमको सहाय हेबे। निश्चित भावे तुम्हें भल मनुष्य हेब। जय जगन्नाथ। आउ किछि भक्तों सहित मध्य आलोचना करिवा। आम सहित अछंती तांको सहित मध्य आलोचना करिवा। जय जगन्नाथ। आपनको भक्ति ओडिशा चैनल को स्वागत। कोठ आछंती? मु बालेश्वर जिला शासन ग्राम पाउंसकुली पंचायत रु आछि। आपनको ना? मो नाम जे नीरज कुमार गिरी। आपण महाप्रभु आज प्रथम थर पे दर्शन कले ना नहीं? पूर्व नहीं नहीं, जगन्नाथ तो आमर हृदय रे बसुंती। आमे प्रत्येक वर्ष आसु, किछि कारणवशतः गला वर्ष आमे आसी पार नथिलु। एमती 1 जनवरी आसीबार प्लान थिला जगन्नाथंकर, किंतु तांकर तो से तो कला शांत, तांकर डोरी न लागले काहारी तो केही आसी पारिबेनी। बहुत पुत्रा छर चुटी पकिबार थिला, तनुकरी जगन्नाथ को मु दिन एमती कहली जे भगवान आपण एते कहीं पाए वर्ष बीती गला, मत पाखक नहीं जाओ। हठात शुक्रवार दिन प्लान है, आज आम आसिक जगन्नाथ को दर्शन भी बहुत भीड़ थिला। छुआ 2 जन, मो झील पुतरा को धरिकी स्त्री अच्छी। जन भक्तों अनुभूति तेरे पुणी अन्य माने आलोचना। जय जगन्नाथ। आपण कोठ आसते? आज्ञा मो भंजनगर कुलाड़ भविष्य भंजनकर जन्म जगार। आपण महाप्रभु को दर्शन कर सारे? आज्ञा आज भल भाव दर्शन माने 3 थर दर्शन है। सकाल गोटे थर भल भाव दर्शन है, तापर 2 थर आमर साण मेल 2 थर मोर दर्शन है। आज्ञा ए ठाकुर बहुत आशीर्वाद मो उपरे अच्छी। करिए दर्शन करी मन भरलानी? मन भरुनी आज्ञा, आज आहरी गोटे थर दर्शन करू। अपेक्षा करी अच्छे सिंह द्वार सुजोग पुणी मंदिर भीतर करू। सिंगार बेस केवल देखनी आज्ञा, से ठाकुर जदि आशीर्वाद हो आज दर्शन कर बहुत पुण्य लाभ करी चाहूँ। निश्चित भाव में महाप्रभुंर जो बड़ सिंहार वेश अत्यंत दुर्लभ वेश। महाप्रभु पूर्व महाप्रभु
ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ସିଂହାର ହିଁ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଶୟନ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଯାହା ଆପଣ ମାଗନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେହା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ମାଗିବି କ'ଣ? ତାଙ୍କେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି ନେଇପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପଢ଼ିଥିଲି। କାମ ଏତିକି କରି ଆସିଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକିରି କ୍ଲାସ୍ 2 ଗେଜେଟେଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ତାପରେ ଏତେ ଗରିବ ଘର ପିଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁଅଟି ଆଜି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହେଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କରୁଣା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଗୋଟେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ପୁଅ ଆମର ଡାକ୍ତର ପାସ୍ ହେଇକିରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ଆହୁରି ସେ ବି ପଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କରିବି, ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଜଗାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ କରୁଣା ମୋ ଉପରେ, ସେମିତି କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କରୁଣା ବର୍ଷା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସେଭଳି ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକକୁ ଜଣାଇବେ, ସେଭଳି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ 20-22 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆମର ଏ କଳବର ଠାକୁର ନହେଇକିରି ଆଗ କଳବରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୁଁ ପାପ ହୋଇଛି କି ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆସିଲା ସମୟରେ 3 ରଥରାକ 2ଟା ରଥ ଲାଗିଗଲାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କିଏ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ରଥ ରହିଯାଇଛି। ସେଇ ବର୍ଷର କଥା। ରଥ ଉପରକୁ ମୁଁ କେତେ ଲୋକ ଉଠିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ହାତ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଉପରକୁ ଉଠିଛି କ'ଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ସେ ନନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଅଛୁ ଆସୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକି ନେଲେ ତ ପୁରା ଠାକୁରକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ପକେଇଲି। ନାକ କାନ ଆଣିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ବର୍ଷ ତମାମ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ସମୟ ଯେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ତାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ପାଇନପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭକ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନୁଭୂତି। ତେବେ ଆଉ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୁଣପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କାମିନୀ ମିଶ୍ର। ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବାରେ, ଆଉ ସେଇଟା କହିହବ କି? ଅନୁଭୂତି ତ ଅନେକ ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ଅଛି ଅନୁଭୂତି ମା ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବା, ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଜି। ଅନେକ ଭିତରୁ ଏକ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଚାକିରି କଲାବେଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ଥିଲା। ଶାଶୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି ଗୁଣପୁରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ସିଧା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିକି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆସିପାରୁନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁ ଯାଇକି ମୋ ହାଡ଼ ଧରିକି ଯାଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା କହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, କରୋନା ଆସିଲା। 20 ମସିହା 21 ମସିହା ବେଳକୁ କରୋନା ଆସିଲା। 20 ମସିହାରେ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍, ଏମିତିକି ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି ହେଲା। ପୁନାରେ ଅଛି, ପୁନାରେ ବେଶୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତୋ ଶାଶୁର ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ ତୋ ପୁଅର କିଛି ହେବନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିଲା କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପିଲା ଆଜି ଭଲ ଅଛି। ପୁନେରେ ଅଛି, ଚାକିରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସିଏ ବି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ।
ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲିଥିଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାସକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଏ ମାସକ ପାଇଁ ବୈଶାଖ ମାସଟା ରହିବି ବୋଲି ଆସିଛି ସେତିକି କୃପା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବୈଶାଖ ମାସ ତମାମ ଏଠି ପୁରୀ ରହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଖେଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କଥାରେ ଅଛି ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଣ୍ଟିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଛପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ସାରିବେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ କିଛି ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁନି ଆସିବାକୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ମାଗଣାରେ ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି କିଛି ହେଉନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି କିନ୍ତୁ କାମ ପଡ଼ୁଛି ଆସୁଛି ବୁଲିକି ଫ୍ରିରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି କେତେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ବି ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବାପା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲୁନି ସେ ମୋତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର କାଲି ବି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି କି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ କ'ଣ ଆମେ କେହି ଜାଣି ଆସନ୍ତା କଥା ତ କହିବା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କାଳିଆର ଶରଣରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଖରାରେ ଏତେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ପାଇବୁନି ଦର୍ଶନ ଖରାରେ ତାତି ଏତେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଖାତିର ନକରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କାଳିଆକୁ ଆଜି ପରା ଆଜି ଏତେ ଖରା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁନି ତାତିରେ ଯାଇପାରିବୁ ଏତେ ଆସିଲି ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ମନ ପୁରା ଭରିଗଲା ତ ଦର୍ଶନ କାଳିଆର ହିଁ ଡୋରି ସେ କାଳିଆ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଠିକ୍ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାଏ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଏ ଆଜିର ତ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ କି କାଳିଆ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ସବୁ ହିଁ କାଳିଆର ଡୋରି କାଳିଆ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କିଛି ହେବ ସେ ହିଁ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭକ୍ତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନେକ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଟିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଜାଣୁଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।